साना फुल फुलेछन् बगानमा बगानमा रातो नीलो पहेँलो सेतो बगानमा. Hello, Namaskar, and today we are here at the one of the most excellent institutions of Sikkim, ladies and gentlemen, Palja Namgyal Girls Senior Secondary School. And this institution proudly completes 101 years of educational excellence. We turn the spotlight today on this wonderful 6 women who represents the student of Palja Namgyal Girls Senior Secondary School, who have walked on the corridors, and of course they are the alumni. They have lots of memories, achievement and journey which reflects the school legacy. Ladies and gentlemen, from childhood friendship and unforgettable teachers to lessons that shape their life, today we have been joined by the former students, the 6 former students, and I'm sure there are many students who have been watching this right now and who are the alumni of Palja Namgyal Girls Senior Secondary School. But today we'll be having a very candid conversation with the beautiful ladies. Hello ladies, namaskar. So let me start the introduction. First and foremost, we have the very respected Jem Pandi and Targen, who in fact was the student of the school and also served as the principal later for almost 28 years. Welcome, ma'am. All right, so we have been joined by Madam Karma Sangdarpa. She has retired as a Deputy Director from Education Department. We welcome you, ma'am. And ladies and gentlemen, we have been joined by Dr. Kalpana Pradhan. She, in fact, is a doctor and a practicing doctor. Thank you so much for joining with us. We have Ma'am Usha Thing Lama. She, in fact, is a retired bureaucrat and now she is the entrepreneur, and she has also floated a Sikkim Entrepreneurs Women Forum, right? So, lady right next to me does not need any introduction. Everyone in Sikkim knows her. Ma'am Chung Chung Bhutia, the former teacher and now into politics. Right? Now, youngest in the panel is Madam Pragya Singh. She is the Chief Engineer right now in the Water Resource Department. They are just the faces, but we have so many artists, we have poets, we have, the entrepreneurs, we have so many in different fields from this school. Let me start with Jem Pandi ma'am. Ma'am, tell us about your journey, because school has completed 101 years. What a glorious, journey for this institution like PNGSS. Tell us about your, memory with this institution. When it comes to memories, I don't know where to begin, because I was here as a student for 13 years and then as a principal for another 27 years. So that makes it 41 years of being in PNG. So where would you like me to begin? So we wanted to know something about your school life as a student. Okay, so as a student, normal. We were very normal, naughty. I was known for being naughty. I wasn't one of the best student in any way. I struggled, and then of course had beautiful memories about our teachers and the subjects. And when I came back as a principal, I found out that being in school is a dynamic process. I never felt monotonous, even for a single day in my 27 years. And then every day was a challenge. CBSE throws us one challenge after another. And I'm happy to say I'm blessed, because we always had a team who like to work together, and you throw them a challenge and they'll take it up so enthusiastically. That's what I feel is the secret of success that we have had. And of course, all of us in PNG feel we have been called. It's a calling. It's a calling. Right, and it's not a job. And this is what motivates each one of us to work harder, and as was said, to produce stronger girls, capable girls, confident girls. And one of the reasons why we started making Taekwondo compulsory was physically also. We are trying to make them feel stronger, like a lioness.
Absolutely. being able to fight back physically also. Absolutely, absolutely. Chungchung ma'am, I just wanted to come to you. अहिले हेऱ्यो भने बेसिकली प्रत्येक घरमा है एकजना पिएनजी पढेको अथवा पढ्दै गरेको त छ होइन. So you have been like one of the alumni of this institution, and I came to know that you were like school captain also. Which year was that? 1980. 1980. Even I was not born at that point of time. So tell us how you describe your journey with PNG. सर्वप्रथम त धन्यवाद. Nirmal, as a politician, he introduced me as a politician, but I'll say that I am a young politician. 2019 मा मात्रै join गरेको. I'll say I am a teacher. I'll say I am a retired teacher. If मैले मेरो जर्नी भन्नु पर्यो भने आजको दिनमा जति म यहाँ छु, I am giving an interview with you, I am sitting with my seniors, juniors. त्यो नै मेरो पिएनजी को देन हो आज है. आज म जहाँ पनि छु, where I am, it's all because of my teachers, my school. That's what I want to say. अब मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स हेरे पनि म्याडमले भन्नुभएको जस्तो नटीमा उहाँभन्दा अलिक बेसी नै होला, अलिकति छुच्चीमा पनि बेसी नै हो. म एज अ स्कुल क्याप्टन एकदमै छुच्ची हो. म कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब छुच्चीमा भन्दाखेरि मलाई त्यसै पनि एल्सेसन डग भन्थ्यो त्यति बेला त्यो टाइममा. किनभने केटाकेटी कहाँ कहाँ लुकेको छ मैले चाल पाइहाल्थ्यो भन्थ्यो कि. अन्त मलाई मेरो प्रिन्सिपल म्याडमले मिस रुचिले मलाई खोज्नु पठाउँथ्यो है स्कुल क्याप्टन हुँदा. एकदमै एकदमै छुच्ची नै स्कुल क्याप्टन हो. अहिले केटा धेरैजनाले मलाई छुच्ची दिदी नै भन्छ सबैजनाले. हामीले पिक्चर हलबाट पनि निकाल्थ्यौँ. अब हाँसउठ्दो कुरो हो, तर अब भन्नु त हुँदैन. त्यति बेला चाहिँ जब युथोक्सेल कम्पिटिसन हुन्थ्यो सबैजना भागेर जान्थ्यो, खेलिरहेको हुन्थ्यो. तर मिस रिचीले गाडीमा लगेर हामी इच एन्ड एभ्री स्टार हल एन्ड ड्यान्जङ हल पुरा खोज्थ्यौँ. हामीले पाउँथ्यौँ पनि. नाम भन्नुभएको छैन है, नाम नभनौँ, तर भए पनि हामीले उनीहरूलाई ल्याएर मिस रिचीले मजाले एक्सप्लेन गरेर उनीहरूलाई उनीहरूको एक्टिभिटिजमा अर्को एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ गराउँ. तपाईँ नर्सरीदेखि पढ्नु भएको? म 1967 मा जोइन गरेको. 1967. जबकि तपाईँको माटो पनि खोजेको थिएन. Absolutely right. I totally agree. We have in the panel one of the senior most alumni, Madam Usha Singh. I think Miss Richie was so popular, because हामीले पनि मतलब बढ्दाखेरि उहाँको नाम सुनेको नि हैन. So I mean she was so particular and disciplined about everything, right? And I think that is the result of what you are today, in fact. So but you are the only student, just a duita principal भेट्नु. When you tell us something about your experience. Thank you so much, Nirmal bhai, and I really feel very, very blessed to be able to sit here and like Chungchung madamले भन्नुभएको जस्तै आज तपाईहरुको छेउमा यसरी हामीले बोल्नु सक्नु नै हामीले पिएनजी को देन हो है. ठिकै भन्नुभयो. I am from 1974 batch and we were the last but one higher secondary batch अघि. त्यति बेला यो सीबीएसई को भर्खर स्टार्टिङ हुँदै थियो. सिनियर सेकेन्डरी भन्नेको त्यो लागू पनि भएको थिएन, इम्प्लिमेन्ट पनि भएको थिएन. अनि बीचमा हेमिल्टनमा पनि हुनुहुन्थ्यो हामी जोइन गर्दाखेरि. अन्त हेमिल्टन आफ्टर दैट मिस रिची आउनुभयो. बीचमा मिस क्रिम्जर पनि आउनुभयो फर सम लिटल टाइम and she was also a wonderful lady. She was very patient, a little stout, but then she taught us फेल हुनु चाहिँ जिन्दगीको केही भूल हैन. फेल हुनु चाहिँ एउटा कार्यक्रम हो, एउटा नेचर हो. तर फेल भएर लडिरहनु त्यो चाहिँ तिमीहरुको गल्ती हो. फेल भएर फेरि उठ्नु पर्छ, त्यो चाहिँ जिन्दगी हो भन्ने सिकाउनु भयो. अनि यस्तै सानो सानो कुराले अहिले हामी यहाँनिर छौं. पहिलाको जमानामा अब पहिलाको जमाना नै भन्नुपर्छ होला. पहिलाको जमानामा चाहिँ हामीले ढुङ्गा क्लास भनिन्थ्यो. नर्सरी भन्नु कसैलाई आउँदैन थियो. अनि ढुङ्गा क्लासदेखि चाहिँ क्लास 1 जान्थ्यो. ढुङ्गा क्लासदेखि सानो ढुङ्गा क्लास, ठुलो ढुङ्गा क्लास. ठुलो ढुङ्गा क्लास पढ्यो भने घमण्ड आउँथ्यो. तर म चाहिँ मेरो दिदीहरू यति धेरै हामी 8 बहिनीहरूमा सबै बहिनीहरू यहीँनिर पढ्नुभयो अघि. सबैजना यतैबाट पास हुनुभयो. हामी सुरु नै यहाँबाट गर्यौँ. कुन सालमा तपाईले जोइन गर्नुभएको? त्यो त भुलि पनि सकेछु. अब त्यो अलिकति हिसाब किताब गर्नुपर्छ.
सो एनिवे सो 74मा मैले यहाँनिर 11 इयर्स चाहिँ पढ्यो, क्लास 11 नै पढ्यो, तर 11 इयर्स, किनभने म ढुङ्गा क्लास 6 महिना, क्लास 1 6 महिना गर्दै यसरी गर्थ्यौँ। किन गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो ठुलो परिवार हो कि, यो ठुलो परिवारको सबै दिदीबहिनीहरू एउटा स्कुलमा पढ्दाखेरि त्यति बेला 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इङ्ग्लिस भने त थिएन, 2 1 2 2 2 4 2 3 छ भन्थ्यो। त्यो त मलाई त रटेको छ, म त 13 सम्म भन्थेँ when I was only 6 years old, because all the time I used to hear them पढ्दै गर्थ्यो नेपालीको कविताहरू, क्लास 8 को कविताहरू म त क्लास 1 मै सबै भन्थेँ। आई डिड नट नो हाउ टु रिड एन्ड राइट, आई डिड नट नो द मिनिङ अफ इट, बट देन आई क्यान जस्ट रिसाइट इट बाई जस्ट, त्यो सुन्दाखेरि पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ कि। र यो ढुङ्गा क्लासदेखि बिस्तारै बिस्तारै हामी अगाडि बढ्दै गयौँ, 1 2 3 4 गर्दै। कस्तो मजाको त्यो 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 दिनहरू थियो भने हाम्रोमा यो सोसियल ग्यादरिङ भन्ने थिएन, मोबाइल थिएन, रेडियो चाहिँ ठुलो ठुलो मान्छेको घरमा मात्रै हुने, त्यो पनि बिहान ठिक्क चलाउने, आपाहरूले चलाउनु भयो, हाम्रो के अरे घरको बडाहरूले चलाउने, ठक्कै न्युज सुनेर बन्द गऱ्यो भने छुनै नहुने। त्यो गीत त हामीले कहिले पनि सुन्नु पाएन र त्यसै गर्दा हामी अगाडि बढ्दै गयौँ। तर यो स्कुलमा आएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ डिसिप्लिन सिकाउनु भयो कि, पर्सिभियरेन्स। कसरी तिमी फेल भयो त व्हाट डज इट म्याटर, त फेल हुनु नै किन, त्यो फेल हुने त कुरा नै छैन भनेर। अनि हामी कहिले पनि फेल हुँदैन थियौँ। एउटा क्लासमा ठुलो ठुलो क्लासमा गयौँ होला, तर हामीले जबसम्म पनि 5 6 थियो कोही पनि फेल हुँदैन थियो यो स्कुलमा, किनभने फेल हुने पढाइ नै सिकाउँदैन थियो। अनि फेरि हामीलाई सरी क्यान आई स्पिक मोर, किन फेरि यो स्कुलमा चाहिँ हामीलाई डिसिप्लिन यति राम्रो थियो। ठिक्कै 9 बजी स्कुल लाग्छ भन्दाखेरि 9:45 भित्र त हामी त स्कुलभित्र पसेर खाता किताब जम्मा गरेर एकदम एटेन्सनमा लाइनमा बसिहाल्ने। फेरि यसरी मोनिटरहरू आउनुहुन्थ्यो, जस्तै छुङछुङ म्याडमहरू जस्तो हाम्रो समयमा पनि ठुलो ठुलो थियो, अन्त नाम पनि भुलिगएछु। एकदम स्ट्रिक्ट मोनिटर भन्दा हामी थरथर काम्ने, को टिचर जस्तै। अनि कुनै पनि टिचरलाई देख्दा हामी यति साह्रो डराउँथ्यौँ। टिचर उता कुनातिर लुक्थ्यो, लड्दै पढ्दै, किन त्यो लुकेको मलाई थाहा छैन, लुक्थ्यौँ, अझै पनि डराएर भाग्थ्यौँ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो डर होइन, यो चाहिँ हाम्रो रेस्पेक्ट थियो कि। टिचरको छेउमा हामी कसरी अनुहार देखाउने त, अनलेस एन्ड अन्टिल यु रियली डिजर्भ इट। सो टिल द टाइम यु डोन्ट डिजर्भ, यु आर नट टु गो राइट इन फ्रन्ट द टिचर भन्ने एउटा सोच हाम्रोमा थियो। म्याडमहरू अगाडि हिँड्नुहुन्थ्यो, हाम्रो मिस स्क्रिम्जर पनि यति साह्रो राम्रो छोटो अवधिको लागि आउनुभयो। उहाँ यसरी हिँड्दाखेरि कागज उठाउँदै हिँड्नु हुन्थ्यो, हामी सबै पछाडि कागजहरू खोजी उठाउँथ्यौँ। र अझै पनि एकदम मलाई गर्वसँग हामी भन्नु सक्छौँ कि हाम्रो कसैको घरमा कागजहरू छ भने हामी आफै उठाइहाल्छौँ, त्यो हाम्रो अटोमेटिकली जान्छ। सो बेसिकली यहाँ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले एजुकेसन मात्रै पाउनु भएन, तर भ्याल्युज पनि त्यो पनि PNG मा लाइक सिभिक सेन्स। एक्ज्याक्टली। हजुर। So let me come to Karma ma'am. You know, you are product of this school ni hai. What is the fondest memory you want to share with us? First of all, I would like to thank you to you, this panel for having me here. So I feel really very privileged to be sitting with Madam Jempandi and all stalwarts of PNG school. So to introduce myself, my name is Karmadoma Sangdarpa, and I first of all I worked as teacher in West Point School. I was a graduate teacher, and again she was there to train us. Madam Jempandi, Madam Phoning, they were there to teach us English training. We used to go there. All I remember is my infant class, primary class. So I would also like to talk about the very rich curriculum which I experienced in this school. That is still now, I proudly say that was the most enriched, most invaluable experience, and I'm still amazed that how they have managed to put so many besides these academic subjects, they have managed to put so many extracurricular activities that instilled in us values of resilience, values of life skills. So all these things we learned from this school. So I can say that I retired as deputy director. Somebody may say that I retired as director, or I retired as secretary. But the most fundamental thing is we were the product of this school, and this school taught us so much resilience, so much this work culture, discipline, which still now we have been in everyday life
we have been following Applying that. that only. Yes, Even now, yes. I have my grandchildren, Okay. so I try to instill that values in them. But sometimes they feel that that's very harsh, no? But you don't Even look that old too, like, you know, I have a grandchildren, what I personally feel. कल्पना म्याम, डक्टर कल्पना, तपाईँबाट सुन्न चाहन्छु होइन, तपाईँको मेमोरिज के छ है? School. First of all, I'm Dr. Kalpana Pradhan, Director, Department of Animal Husbandry and Veterinary Services. फर्स्टमा अघि छिङछुङ म्यामले पनि भनिहाल्नुभयो, म पनि 1967मा जोइन गरेको, जुन चाहिँ हाम्रो मिस रिची, आइएम रिची म्याम हुनुहुन्थ्यो. So that was before even like Sikkim was not merged with India, right? त्यति बेला त्यहाँदेखि मेरो 1981मा स्कुल क्याप्टेन भएको थिएँ त्यति बेला. अघि त्यस्तै हामी पनि स्कुल क्याप्टेन हुँदा स्कुल युनिफर्ममा जो पनि बाहिर चाहिँ देख्छ उनीहरूलाई चाहिँ अब यताउता भएको छ भने चाहिँ समातेर सिधै ल्याएर एकदम मिसाबको अगाडि राखिदिइहाल्छ. मिसिचीलाई हामी मिसाब भन्थ्यौँ है. अनि मलाई चाहिँ एउटा के प्राउड फिल हुन्छ भने म पनि जस्ट अब 67देखिको त्यति बेला इन्फेन्ट भन्थ्यो, इन्फेन्ट ए भन्थ्यो. अब त्यति बेला अहिलेको हामी केजी किन्डर गार्डनको त्यो गरेर हो त्यो गरेको एउटै हो. अनि त्यसमा चाहिँ हामी सुरुदेखि नै यति राम्रो टिचर, प्राइमेरी सेक्सनको यति राम्रो टिचरहरू पायौँ हामीले है. यति राम्रो हामीलाई शिक्षा दिनुभयो. नट ओन्ली एजुकेसन, हामीले प्र्याक्टिकल्ली पनि धेरै कुरा सिक्न सक्यौँ. त्यसमा अझै पनि हामी कन्फिडेन्ट छौँ, हामी जहाँ पनि गरेर जे पनि गर्नु सक्छ भने. कारण हामीलाई फाउन्डेसनदेखि नै त्यही भएर आएको, त्यही किसिमले सिकाएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कन्फिडेन्ट छौँ है. अन्त प्राइमेरी सेक्सनको त सबै टिचरहरू इच एन्ड एभ्री क्लासको सबै एक एकवटा मेमोरीहरू छ. त्यो त अब हामीले भुल्नु सक्दैनौँ अनि त्यो वर्णन गरेर पनि गर्न सक्दैनौँ है. अनि उहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट अहिले पनि धेरै धेरै धन्यवाद. अहिले कतिजना हुनुहुन्छ, कतिजना हुनुहुन्न है. अनि त्यस्तै मिडल उसमा आयौँ, मिडल क्लासमा पनि त्यस्तै थियो. त्यति बेला हामी बुलबुल भन्थ्यौँ. बुलबुलमा त्यति बेला जुनियर गाइड त्यो गर्थे. त्यहाँदेखि गाइडमा आयौँ. गाइडमा पनि इन्ट्रेस्टिङ, मिसाब आफै मिसरिची आफै इन्ट्रेस्टिङ भएर सिकाउनुहुन्थ्यो. अन्त चन्द्रकला सेन्चुरी ग्राममा गायत्री गुरुमाहरूले हामीलाई सिकाउनुहुन्थ्यो, ट्र्याकिङहरू गर्नु सिकाउनुहुन्थ्यो. अब ट्र्याकिङहरू गर्दाखेरि पछि पनि धेरै हामीलाई अरू काममा पनि काम लाग्दो रहेछ नि, कति राम्रोसँग है. त्यहाँदेखि त्यसपछि हामी जब क्लास 9मा आयौँ त्यति बेला चाहिँ हामी एनसिसीमा लाग्यौँ. एनसिसीमा चाहिँ अब चुङचुङ म्याम र म दुईजनासँगै फर्स्ट आरडिसी स्टेट रिप्रेजेन्ट गरेर 26 जनवरीमा स्टेट रिप्रेजेन्ट गरेको थियौँ. हामीले एटेन्ड गरेको थियो आरडिसी. त्यहाँदेखि क्लास 12 जब आइपुग्यौँ स्कुल क्याप्टेन भयो. स्कुल क्याप्टेनमा त्यो टाइममा चाहिँ हामी त्यो जुन चाहिँ सुरुदेखि अन्तसम्म मेरो जुन चाहिँ जर्नी थियो सबै मिसरिचीको टाइममा भेट्यौँ. यस्तो टाइममा भेटेको, यस्तो यङ एजमा भेट्यो, त्यो एकदम एनर्जेटिक है. अब त्यो टाइममा भेट्दा एकदमै स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो, एकदम स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो. त्यहाँदेखि अब हामी कोही बेला बोल्नु जान्दैन थियो, के गर्नु जान्दैन थियो, बोलाउनुहुन्थ्यो अफिसमा, यस्तो एकदम फेरि करेक्सन गरिदिनुहुन्थ्यो. नट द्याट यु से लाइक दिस भनेर भन्नु पाएपछि सरी मिसाब भनेपछि फेरि भन्नुपर्छ भन्दाखेरि एकदम खुसी हुनुहुन्थ्यो. अब त्यस्तो प्रकारले चाहिँ सिकाउनुहुन्थ्यो है. अनि So basically Mitch Richie was called Mishab. मिसाब सबले मिसाब भन्नुहुन्थ्यो. हजुर Mishab. So what a legacy PNG carries. Pragya ma'am, I think you are the youngest in the panel right now, right? म पिएनजी स्कुल क्लास 9 हुँदा जोइन गरेको 1982मा. उहाँ त्यति बेला प्रिन्सिपल मिस रिची हुनुहुन्थ्यो. त्यति बेलाको टिचर अन्त प्रिन्सिपल म्याडम एकदमै केयरिङ, सबै स्टुडेन्टहरूलाई एकदमै केयरिङ, कहाँ उनीहरूलाई प्रब्लम हुँदैछ, कहाँ के हुँदैछ एकदमै याद गर्ने त्यस्तो. अन्त म क्लास 11 आउँदाखेरि मैले बायो साइन्स लेख्थ्यो प्लस यो म्याथ्स चाहिँ एडिसनल थियो. त्यस्तो थियो. मलाई बायोलोजी चाहिँ पढ्नु मन थिएन तर मेरो पेरेन्ट्सहरूले पुरा अब फोर्स गरेर उनीहरूले पढ्नु लाग्यो. किनभने उहाँहरूलाई चाहिँ अलिक थियो कि बायोमा पढोस् भनेर. तर मलाई एकदमै इच्छा थिएन पढ्नु भित्रबाट नि. अन्त म चाहिँ पढ्थेन, अलिक बदमासी गर्थेँ क्लासमा. त्यहीँ मेरो मार्क्स चाहिँ अरू सब्जेक्टमा राम्रो आउँथ्यो, फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ्समा राम्रो आउँथ्यो, बायोमा चाहिँ आउँथेन. त्यहीँ मिस्ट्रीजीले मेरो रिजल्ट हेरेर नि त्यहीँ उहाँ क्लासमा चेक गर्नु आउनुहुन्थ्यो, त्यहाँ म्याडमले पो राम्रो नपढाएको कि भनेर. त्यसरी पछाडि बसेर मैले गर्दा अहिले सम्झिँदा मैले गर्दा
बिचरा म्याडमलाई कति टेन्सन हुन्थ्यो तर म चाहिँ एकदमै नटी नि त्यति बेला अब मैले बुझ्थेन त्यस्तो कुराहरू तर उहाँले आएर चेक गर्नुहुन्थ्यो यहाँ म्याडमले पो राम्रो नपढाएको त्यसले गर्दा मेरो मार्क्स नराम्रो आएको कि भनेर त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ अझै थपेर उहाँले के गर्नुभयो भने त्यति बेला डाक्टर राणा भनेर यता एजुकेसन डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्थ्यो बायोकै उहाँ थियो नि उहाँलाई पनि बोलाउनु भयो उहाँलाई पनि बोलाएर क्लासमा हेरिदिनुहोस् भनेर नि यो स्टुडेन्टले अरू सब्जेक्टमा राम्रो गर्दैछ बायोमा किन नगरेको भनेर क्या त्यहीँ उहाँले पनि आएर हेरिदिनुहुन्थ्यो क्लास त्यति साह्रो नि जस्तो मतलब एक्स्ट्रा कन्सर्न दिन्थ्यो त्यति बेला टाइममा सो त्यो चाहिँ अहिले मतलब हेऱ्यो भने अहिलेको नानीमा त्यो सिरियसनेस पनि छैन है देख्दैन नि हामीले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी 81सम्म चाहिँ हाम्रोमा म्याथ्स थिएन बायो मात्रै थियो 82देखि स्टार्ट भएको 82देखि किनभने हाम्रोमा चाहिँ सबैजना डक्टर भयो कतिजना सिस्टर भयो तर इन्जिनियर चाहिँ भएन भएको थिएन हाम्रोमा हाम्रो भेटनरी डक्टर्सहरू भयो एन्टरप्रेन्योर्सहरू भयो तर टु बी फ्र्याङ्क हाम्रोमा चाहिँ म्याथ्स थिएन किनभने त्यति बेला म्याथ्स टिचर्स हाम्रो फिजिक्स केमेस्ट्री पनि बाहिरबाट साउथ इन्डियाबाट हाम्रो डेजी म्याथ्यू रजिना म्याथ्यू अन्नमा म्याथ्यूहरू हुनुहुन्थ्यो तर म्याथ्समा चाहिँ हाम्रो त्यति बेला टिचर थिएन खालि बायोसाइन्समा अब अहिले आएर न्यू एजुकेसन पोलिसी छ देयर इज अ ब्यान अफ कर्पोरल पनिसमेन्ट भन्ने कुरोहरू छ नि त तपाईँले स्कुल पढ्दा धुला खानुहुन्थ्यो Yeah, certainly. Right from the parents. So we saw it as a natural process, you know, like you do something wrong, okay, you're going to get punished. But sometimes it's good not to get like slight. I believe in Western countries they are demanding corporal punishment to come back. So it really proves, like as Kalpana ma'am said, the things that were being taught, like if you are to look at what was done about so many years ago, started by the principals then, CBSE is following the same trend now. Then we realize, okay, whatever was being done, they knew what exactly they were doing, you know. And corporal punishment, yeah, sometimes I feel it should come back, and not in order to kill the person, but at least let them be scared. Nowadays, parents are more scared of the children, you know, and then they come to us and say, we can't control them. You can hit them if you want to. And we tell them, who are we to hit your children? You should have hit them yourselves when they were young, and they would have been okay by now. You know, this is how I personally feel, but then this is the scenario. Right. Even we grew up like, you know, getting like slightly beating from the, like, you know, ma'am, तपाईले खाजा चाहिँ कहाँ खानुहुन्थ्यो? हाम्रो जमानामा चाहिँ यसरी पिट्नु र पिटाइ खानु चाहिँ यो त आम बात थियो कि त्यो केही पनि हुँदैन अन्त राम्रो गरी पिटाइ खायो भने मात्रै त उनीहरूले पढ्नु सक्छ भन्ने एउटा हाम्रो सोच थियो तर भए पनि हामीले जुन प्रकारले पढ्यौँ हामीले पढाउँदाखेरि सरी आई मे बी गोइङ अ लिटल अफ ट्र्याक बट यु नो हामीले पढाउँदाखेरि पढाउने मेथड चाहिँ अलिकति फरक थियो होला जस्तै अब हामीले जियोग्राफी पढाउँदाखेरि हामीलाई मरुभूमि डेजर्ट कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हात समातेर तल रे खोलाको छेउमा लगेर बलुवाहरू थुपार्नु लाउँथ्यो बलुवा थुपारेर ल्याएर चाहिँ अल्गेरी काटेर अल्गेरीको डोरी चाहिँ भाँचिँदैन अल्गेरीको डोरी राखेर यस्तो फ्रेम बनाएर बलुवा राखेर त्यहाँ मिरेजहरू बनाएर यो चाहिँ भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी कसरी भुल्लिन हामी भुल्लिनै सक्दैन एन्ड देन द वे दे युज टु एक्सप्लेन इट टु अस एन्ड देन वी कुड यु नो सो भेरी इजिली राइट इट अन द पेपर अन्त हामी ज्ञानी त होइनौँ कि तर हामीलाई ज्ञानी पार्नुमा चाहिँ हाम्रो देन उहाँहरूको देन छ जस्तै अब हामीलाई अर्को चाहिँ हामीलाई चाहिँ हातको काम भन्थ्यो कालो माटो टिप्नु पठाउनु हुन्थ्यो पाल्जर स्टेडियमको भित्तामा कालो माटो त्यहाँ पाउँथ्यो दुईजना हात समातेर लाइन गरेर जानुपर्ने सबैले यति माटो बोक्नु पर्ने तर हात समातेर आउनु पर्ने अनि हात समातेर त्यसलाई पिटेर चाहिँ हामीलाई डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फ्रुट्स बनाउनु पर्ने अनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फ्रुट बनाउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो त भइहाल्छ अन्त फ्रुटमा पहिला चाहिँ कस्तो हुन्छ कोपिला कसरी लाग्छ फुल कसरी हुन्छ काँचो अम्बक अब अम्बकले काँचो अम्बक र पाकेको अम्बक सो वी ह्याड टु कलर द्याट अल्सो सो बाई द टाइम वी न्यू काँचो चाहिँ हरियो हुन्छ कडा हुन्छ
तर यो चाहिँ पहेँलो हुन्छ त्यो खानु सक्छ So it's more of practical, like. very practical, seeing is very believing easy to kind of. remember, very easy to remember, and we'll never forget. Same thing happened with the evolution of a butterfly. कति राम्रो बनाउँथ्यौँ हामीले बटरफ्लाईकै अनि बटरफ्लाईको कसैले भुँडीहरू सानो बनायो भने बटरफ्लाईको भुँडी हुँदैन खोइ यसको भुँडी देन वी न्यू भुँडी पनि बनाउनु पर्छ पुच्छर हुनुपर्छ सो वी कुड नेभर So फर्गेट the process was more involved, Khalko. Yes, But and, you didn't say khaza se kha khante to. Okay, all right. Khaja, okay. My house was very, very near to the school. Lagi, and the ting 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 घन्टी लाग्यो भने म मात्रै होइन मेरो साथीहरू 4-5 जना जाने करर जाने अनि सबैजनाले बाँटेर खाने त्यो बासी भात होस् कि मकै भुटेको होस् कि या आमाले अलिकति रोटी त्यति बेला त्यो यस्तो मोटो मोटो है त्यो के को रोटीहरू बनाइदिनु हुन्थ्यो आई डोन्ट नो फापरको रोटी एकदमै मिठो र पुष्टकारी हुँदो रहेछ टोटली अर्ग्यानिक ठिक्कै बनाएर राखिदिनु भएको हुन्थ्यो त्यहाँनिर 8 जनाले म खाए त्यही खा 2 जना खाम त्यही खा खायो त फेरि स्कुल फर्कियो वापस स्कुल फेरि आइहाल्नु पर्ने and it was a lovely you know, lovely we all experience. have our favorite teachers, like, you know, school days ma. Who was your favorite? जुनियर्समा हेर्नुभयो भने हामीलाई डुङ्गा क्लासमा ए र बी लेट पेदोङ गुरामा जुन चाहिँ हामीलाई अघि पनि देखाए स्नो गुरामा अब मिडलमा अलिकति क्लास 3मा गयो भने जेठी गुरामा अलिकति 5-6मा गयो पनि कल्याणी गुरामाहरू हुनुहुन्थ्यो अमृता गुरामा सबै फेभरेट किन फेभरेट भन्दा सबैले माया गर्थ्यो बदमास गरे पनि मलाई अहिले पनि कर्पोरल पनिसमेन्ट त बन्दिनँ म पनिसमेन्ट कालो कोठा भन्ने सबैको मनमा अझै पनि डर छ त्यो हाम्रो प्राइमेरीको त्यहाँ मुनिपट्टि कालो कोठा त्यसमा बदमास गऱ्यौँ कालो कोठा यति साह्रो हुन्थ्यो कि हाम्रो जेठी गुरामा पर्टिकुलर हुनुहुन्थ्यो जेठी गुरामा चाहिँ प्राइमेरी इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो उहाँले म्याथ्स पढाउनुहुन्थ्यो 3मा हिसाब जोड्नु भुल गऱ्यो भने चाहिँ यो मजाले तानिदिनुहुन्थ्यो यसरी टक्कै आँखा देखेन नम्बर देखेन राम्रोसँग कसरी भुल गऱ्यो इन्टरभलको अगाडि हुन्थ्यो 3rd पिरियडमा पक्का हुन्थ्यो मलाई एकदमै त्यहाँदेखि त जो जोड्नु 3-4 ताल जोडेर मात्रै म्याडमको अगाडि किनभने यो तानिहाल्नुहुन्थ्यो हो त्यस्तै प्रकारले तपाईँले भने जस्तो म्याडमले भन्नु शकुन्तला गुरामाको 2टा फिटले टक्क हिर्काउने अझै पनि याद छ पेम्ब्रोज गुरामाको जुत्ता र मोजा खोल भन्ने अझै पनि याद छ धेरै अझ धेरै कुराहरू छ है हामीलाई भन्नु पऱ्यो भने अझै एक्टिभिटिजमा उहाँ हामी सबैजनालाई याद छ 1मा के बनाउने 2मा झोला 3मा मफलर 4मा के बनाउने 5मा स्टकिङ त्यो हाम्रो तलदेखि मेरो दिदीले पनि त्यसरी बनायो मैले पनि त्यही 1मा यही बनाएँ 2मा त्यो रुटिन जस्तो हुन्थ्यो फेरि हामीले अहिले बुनेको स्वेटर लाउँछु म प्रायः किन स्कुलले नै सिकाएको लुगा सिलाउँछु एकदम राम्रो हेमिङ गर्छु म त्यो पनि गर्ल्स स्कुलले नै सिकाएको अहिले भन्नु पर्यो नानीहरूले लुगा कहाँ सिलाउँछ हाम्रो त बक्खु उत्रे पनि आफै हेमिङ गर्छौँ हामी क्या यो सबै कुरा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने गर्ल्स स्कुलमा चाहिँ जुन चाहिँ सर्वशिक्षाले सिकायो जो पछाडि जुन चाहिँ एजुकेसनमा आयो त्यो चाहिँ हामीले उहिले नै सिकिसक्यो उहाँले भन्नुभएको छ माटो यति साह्रो त्यो धोबी ढाँडा भन्थ्यो कालो माटो पक्का उहाँले पनि लिनुभएको रहेछ अब सिनियर दिदी हो हामी पनि त्यो हात समातेर कालो माटो लिनु गएकै हो म जुनियर हो उहाँभन्दा धेरै जुनियर हो तर भए पनि सेम प्याटर्न है सेम प्याटर्न चाहिँ हुन्थ्यो I think 101 years ma euta format what PNGSS has broken is basically PNG ma अहिले सम्म सबै women principalहरू थियो but this time for the first time there is like a male, like, you know, the Ivan sir is there, Ivan Lepcha. So how do you see this, like, you know, the stereotype which has been broken when it comes in terms of like gender? Personally, I don't see Ivan as male or female. I see Ivan as someone who can give the school more. So why, it's not me personally, why I perceived it as such is because the whole world is moving towards artificial intelligence, right? And then I hardly see any school really developing in it. And Ivan has been working in the similar project for so many years. And in this area also, he took our children. He could take our children to China and then Estonia, compete there. I mean, internationally they are competing. Nationally they are competing.
So when I see this, his vision, his work, and where he wants to take the children, I personally felt gender doesn't matter. Absolutely, this is what we exactly wanted to send across the message, that gender doesn't make difference, right? So, ladies, I'm asking you, because now we are going to wind up this interview. What is that one word you would like to describe, like, your school? Let's start with Pragya ma'am. Tell me one word you want to mention or describe your school. Yes. Very nice school. Nice. Excellent. Okay. Blessed. Blessed. पुरानो मान्छे लामै गरेर भन्नुपर्ने हो कि बट आई रियली फिल द्याट हाम्रो यो पिएनजी स्कुल चाहिँ हाम्रो इतिहास हो हामी यो इतिहासको हाम्रो बिचबिचको हामी पानाहरू मात्रै हौँ नानीहरू भविष्यको नानीहरूले पनि यस्तै गरेर पाठ पढेर अगाडि बढ्नु सकौँ अनि यो स्कुलमा जसले पनि आयो कि यति साह्रो गौरवान्वित स्कुल हो हामीलाई गौरव लाग्छ मलाई छोरी हुनुमा म एकदम गर्व गर्छु किनभने म यो स्कुलको प्रडक्ट हुँ थ्याङ्क यू If I have to Describe. in one word, then it is unique. Unique. This is unique and one of its kind. Okay. Till now. Dr. Kalpana. It's service is meant for me. All right, One so word. we are nearing the end of this conversation. And ladies, I just wanted you to reminiscence your school song and make our audience equally happy. What you have learned during your school days. Is there any song? One common song. Yes. Let's go. Nursery rhyme. What was that? Sana Fulful is who's the singer here? 1, 2, 3. 1, 2, 3. साना फुल फुलेछन् बगानमा बगानमा रातो नीलो पहेँलो सेतो बगानमा रातो नीलो पहेँलो सेतो बगानमा ला 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 लातो नीलो पहेँलो सेतो बगानमा. What a way to end up this conversation. Very interesting conversation with this lovely 6 PNGites, right? And congratulations once again for the 101 years. May the school grow in leaps and bounds. May we see 200 years of celebration. And thank you so much, Dr. Kalpana, Karma ma'am, Usha ma'am, Jempandi ma'am, Chungchung ma'am, and Pragya ma'am. Thank you so much. Thank you. So your Amrasani Press here to take back everyone in this nostalgic journey of PNG. We hope you enjoy this lovely conversation. But for now, with Pranam, Ashish, and of course Rohan, this is Nirmal saying goodbye and thanks for watching Sikkim Chronicles. Stay tuned.